السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز نے ہندو سے شادی کیوں کی تھی؟ ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی تنہائی میں گزار رہے تھے اور اب تک آپ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ ایک روز کسی شخص نے آپ کی اس طرح زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ شریعت کے تمام اصولوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام نے نکاح کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اسے زندگی کا ایک اہم حصہ اور فرض قرار دیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذمہ داریوں سے فارغ ہیں۔ جب آپ کے خادم نے آپ کو یہ بات بتائی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اپنے بندے کی تمام غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین، تم پر لازم ہے کہ ہماری ہر سنت کو زندہ کرو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ کانپ رہے تھے۔ اس خواب میں آپ کو نکاح کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک بے چین اور پریشان رہے۔ آپ نے اپنے ایک ایک عمل کی جانچ کی اور غور کیا کہ آخر وہ کون سی سنت ہے جو آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ اچانک ایک دن آپ کو اپنے غیر شادی شدہ ہونے کا خیال آیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے بے چین ذہن نے خواب کی تعبیر پالی۔ یہ واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ جس رات حضرت خواجہ غریب نواز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اسی رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر کفار پر حملہ کیا۔ دونوں لشکروں کے بیچ دیر تک خونی جنگ جاری رہی۔ ہندو لشکر نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن آخر کا ملک خطاب کو جیت حاصل ہوئی۔ ہندو راجا یا تو قتل ہو گیا یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا، حالانکہ اتہاس میں اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ضرور معلوم ہے کہ ہندو لشکر کو بہت بری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ راجا کی جوان بیٹی بھی قید ہو گئی، جسے مسلمان سپاہیوں نے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کیا۔ اگلے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر سلطان الہند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک خطاب نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومے اور عرض کیا کہ یہ لڑکی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز کے طور پر قبول فرمائیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی درخواست ٹھکراتے ہوئے فرمایا، میں کسی کنیز یا خادمہ کی ضرورت نہیں رکھتا، ویسے بھی اللہ والوں کے لیے ایسا کرنا جستا نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے تو اسے فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے نکاح کروا دو، لیکن یاد رکھو اسلام میں زبردستی اور تشدد ہرگز جائز نہیں، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ یہ ایک بے گناہ اور مجبور عورت ہے، اسے جہاں جانا ہے جانے دو۔ خواجہ غریب نواز نے آگے فرمایا، ہندو لوگ بھی اگر دوبارہ بغاوت پر تیار نہ ہوں تو انہیں بھی معاف کر دو، کافروں کے ساتھ بھی محبت اور انصاف سے پیش آؤ تاکہ وہ جان سکیں کہ اسلام کتنا رحم دل اور خوبصورت دین ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے اپنی بات کہہ دی، لیکن ملک خطاب بار بار ضد کرتا رہا، وہ صرف اس کی خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار جب اس کی ضد ختم ہوئی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سخت لہجے میں بات کرنی پڑی۔ خواجہ غریب نواز نے ملک خطاب سے فرمایا، یہ تمہاری قیدی ضرور ہے، لیکن تمہیں اس پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوئی حق نہیں۔ مجبور عورت کے حالات کا احساس کرو اور اسے آزاد کر دو، یہ خود جس طرف جانا چاہے گی چلی جائے گی۔ یہ سن کر حاکم پٹلی لاجواب ہو گیا اور مایوس دل کے ساتھ سلطان الہند سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے راجکماری کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے جب لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن
लड़की ने कहा, आपने ही तो फरमाया था कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान बनकर अपनी बाकी ज़िंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। लड़की की यह ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे मना नहीं कर सके। मलिक खिताब भी यही चाहता था और अल्लाह की कुदरत ने उसकी यह तमन्ना पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद उस हिंदू लड़की ने अपने बाप दादा का मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की का नाम अमतुल्लाह रखा और उससे निकाह कर लिया। बीबी अमतुल्लाह एक निहायत नेक और पारसा खातून थी। उनके किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों पर गहरा असर डाला और इस तरह इस्लामी तहरीक में एक नया इजाफा हुआ। बीबी अमतुल्लाह से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की एक साहिबजादी बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुई। बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाह अलैह का हिंदुस्तान की पाक औरतों में बहुत ऊंचा मकाम है। उनका मजार शरीफ सुल्तानुल हिंद के पायत में वाक़ है। नाज़रीन, मुअत्तब तारीख़ी किताबों से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी का भी जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि सैयद वजीहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का हाकिम बनाया था, उनकी एक साहबजादी थी इस्मत खातून। जब सैयद वजीहुद्दीन अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान रहने लगे तो एक दिन सैयद वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में हज़रत इमाम जाफ़र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। हज़रत इमाम ने फरमाया, फरजंद, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बारगाह रिसालत का हुक्म है कि अपनी बेटी का निकाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कर दो। सुबह उठने के बाद सैयद वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया। अगरचे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहले से शादीशुदा थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना तो फौरन निकाह के लिए तैयार हो गए। बीबी इस्मत खातून रहमतुल्लाह अलैह से आपके 3 साहबजादे हुए। पहला ख्वाजा फ़खरुद्दीन, दूसरा ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, तीसरा ख्वाजा उम्मुद्दीन। ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग और जलाल वाले शख्स थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आप हर वक्त इस्लाम के पैगाम को बुलंद करने और मैदान जिहाद में मशगूल रहते। आखिरकार कुफ्र के साथ लड़ते लड़ते एक जंग में आप शहीद हो गए थे। आपका मजार मुबारक किशनगढ़ के कस्बे सरबार शरीफ में वाक़ है, जो अजमेर से तकरीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद माजिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 30 साल तक जिंदा रहे। आपके जलाल और बुजुर्ग का यह हाल था कि अक्सर जद की हालत में फरमाते तो आपके दरवाजे से नामुराद लौटे वह बेटे के पास आए, इंशाअल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। इसका मतलब यह था कि जो लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अपनी दुआओं का जवाब ना पाएँ, वे ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हों। अल्लाह ताला उनके जरिए अपनी रहमतों से उनकी मुरादें पूरी फरमाए। यह बात सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने इसका तजुर्बा किया है। ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की इस कौल ने अनगिनत लोगों के मसाइल किए हैं। यह अल्लाह ताला का एक राज है जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका। खुदा की कुदरत ज़मीन पर अपनी निशानियाँ ज़ाहिर करने के अनगिनत तरीके रखती है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल को दुनिया में फैलाया। आज भी लाखों लोग ख्वाजा गरीब नवाज के बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से फैज़ पाते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के अगले वाक़यात पर बात करते हैं। अजमेर में कुछ वक्त गुजारने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फिर से दिल्ली तशरीफ़ ले गए, लेकिन जब पिछली बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आए थे तो उस वक्त सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी और अब ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। यही वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान
لیے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا تھا اور جسے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خدا اس نوجوان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک تاج و تخت اس کا مقدر نہیں بن جائیں گے۔ ہندوستان کا تخت اس کا انتظار کر رہا ہے کہ آئے اور ہندوستان پر راج کریں۔ پھر وقت نے پلٹی کھائی اور سلطان شمس الدین التمش فوج کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور میدان جنگ میں کئی بہادری کے کارنامے کیے۔ اس طرح سلطان قطب الدین ایبک کی محبت سلطان شمس الدین التمش کے لیے اور بڑھی، یہاں تک کہ اس نے التمش سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ پھر 60 ہجری میں جب ایبک دنیا سے رخصت ہو گئے تو التمش سلطان شمس الدین کے نام سے ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ جب دلی والوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کا پتہ چلا تو کسی کو یقین نہیں ہوا کہ ایک انسان کیسے 101 سال آگے ہونے والی واقعے کو پہلے سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ خبر دھیرے دھیرے سلطان شمس الدین التمش تک بھی پہنچی کہ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کا نامک بزرگ ہوش نشین ہے، جن کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور انہی نے اس واقعے کا اعلان کیا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش اس خبر سے حیران رہ گئے۔ پھر وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے۔ پہلی ملاقات میں ہی التمش خواجہ قطب الدین سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس در کا غلام بننے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشن گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی کہ التمش ایک فقیر دوست اور نیک دل انسان ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے کئی واقعے درج ہیں جو دکھاتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش نہ کیول درویش کو پسند کرتا تھا بلکہ اپنے کردار کے لحاظ سے خود بھی ایک درویش تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومنے کا اعزاز حاصل کیا اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے خواجہ ہند کے اصل سلطان تو آپ ہیں، میں تو بس آپ کا ایک غلام ہوں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے سلطان کی بات سن کر فرمایا، جس کا نام کاتب تقدیر نے سلطانوں کی فہرست میں لکھا ہو وہ سلطان بن کر ہی رہے گا۔ ہم درویش کا سلطانوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تو اللہ کا ایک فیصلہ تھا جو تم پر ظاہر ہو گیا، ورنہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ وہ جسے دینا چاہتا ہے بنا کسی وجہ کے دے دیتا ہے اور جب سننا چاہتا ہے تو گناہ گاروں کی بھی سن لیتا ہے، لیکن اگر سننا نہ چاہے تو پرہیزگاروں کی رونے گڑ گڑانے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچائی کے ساتھ اپنی حقیقت پر غور کرو تو اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑو گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اثردار لہجے اور باتوں نے سلطان التمش کو اتنا متاثر کیا کہ وہ رو پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عتیق کے سارے منظر جیسے پھر سے زندہ ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو اس کی غلامی کا دور یاد دلایا۔ یہ سن کر سلطان کی عاجز اور انکساری بڑھ گئی، اس کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے گہرے درد اور نرم لہجے میں عرض کیا، اے رحمت کے تاجدار، یہ آپ کا غلام ایک ایسے راستے پر اکیلا کھڑا ہے جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ دعا کریں کہ میں اس راستے سے سلامتی کے ساتھ نکل جاؤں۔ ساتھ ہی یہ بھی دعا کریں کہ جس نے مجھے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے شاہی تاج پہنایا، میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں۔ میرے خدا سے بھی گزارش ہے کہ وہ مجھے نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور میرے شر سے اس کے بندوں کو بچائے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اب پہلی بار انہوں نے ایک سلطان کو اس قدر نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جو اہل نظر تھے وہ جانتے تھے کہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جلال اور روحانی طاقت کا اثر تھا۔
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने सुल्तान पर दुआओं की बारिश करते हुए फरमाया, सुल्तान शमशुद्दीन, तुम शुरू से ही बुजुर्गों की दुआओं के साथ में हो। अल्लाह की आजमाइश के तरीके अजीब होते हैं। कभी किसी के ताजोशाही छीनकर आजमाया जाता है और कभी किसी को मसनद इक़्तिदार की भट्टी में डालकर कामयाब वही होता है जो मुश्किलों के बीच भी अपने किरदार को पाक और बेदाग रखता है। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इस फ़कीर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा मददगार और मुश्किलों को आसान करने वाला है। अदल इंसाफ को कायम रखना, क्योंकि अल्लाह बेइंसाफ बादशाह को कभी पसंद नहीं करता। दुआ पूरी होने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ चूमे और अदब के साथ रुखसत हो गया। जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह से वापस जा रहे थे तो लोगों ने सुना कि वह बड़े जज्बे के आलम में कह रहे थे, मैं अपनी बादशाहत पर नाज नहीं करता, बल्कि यह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ है, जिन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से मुझे सुल्तान कहा। उसी की बरकत से मैं बादशाह हूँ। उसी दौर में हजरत शेख साहबुद्दीन शहरबीर अलैहि के खलीफा अकबर और मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद से दिल्ली तशरीफ़ लाए। काजी हमीदुद्दीन साहब को सीमा संगीत से बेहद लगाव था। दिल्ली के मकामी औलिया, जिनमें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि भी शामिल थे, उन्होंने काजी साहब की इज्जत में सीमा की महफिल रखी, लेकिन दिल्ली के उलमा सीमा के सख्त मुखालिफ थे। इसी वजह से उन्हें काजी साहब और दूसरे सूफियों से नाराज़गी हो गई। मौलाना रुकमुद्दीन समरकंद, जो अपने वक्त के बड़े आलिम माने जाते थे, सूफियों और दरवेश के ख़िलाफ़ हो गए। एक बार सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के महल के पास सीमा की एक महफिल मुनाद हुई। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को इसका पता चला तो वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, जब मौलाना रुकमुद्दीन आए तो तुम लोग कहीं छुप जाना। जब वह इजाज़त मांगे और तुम्हें गैर हाजिर पाकर वापस लौट जाएं तो अच्छा है, और अगर वह बिना इजाज़त घर में दाखिल हों तो उनका यह काम खिलाफ़े शरीयत होगा और फिर हम उनका मुक्सी किया। मौलाना रुकमुद्दीन समरकंद आए, मगर मालिक मकान को ना पाकर वापस लौट गए। इस तरह इस मामले को वक्ती तौर पर टाल दिया गया, लेकिन इसके अलावा कई और उलमा भी सीमा यानी धार्मिक संगीत के खिलाफ थे। नतीजतन हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे उलमा की मुखालफत तेज हो गई। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार के दो मशहूर आलिम मुल्ला इमादुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन सीमा के खिलाफ सबसे आगे थे। मुख्तसर यह कि उन दोनों उलमा ने अपने असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए अल्तमश पर दबाव डालकर सीमा की महफिलों पर पाबंदी लगवा दी। फिर एक ख़ास मजलिस में अल्तमश ने हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया ताकि वह उनके सवालों का जवाब दें। मुल्ला इमादुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन ने उनसे पूछा, क्या शरीयत में सीमा हराम है या हलाल? काजी साहब ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, सीमा उन लोगों के लिए हलाल है जो अल्लाह के करीब हैं और उन लोगों के लिए हराम है जो केवल दुनियादारी में लगे हैं। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैहि ने उलमा के सवाल का जवाब देने के बाद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की तरफ मुखातिब होकर कहा, आपको अपना बचपन का यह वाक़या तो याद होगा जब आप गुलाम थे और आपके आका के घर में सीमा की महफिल हो रही थी। आप पूरी रात चिराग को लेकर खड़े रहे और उन फ़कीरों ने आपकी खिदमत से खुश होकर दुआ दी। उन्हीं फ़कीरों की दुआ से अल्लाह ने आपको बादशाह बना दिया। काजी साहब की बात सुनकर सुल्तान अल्तमश की आंखों के सामने वह पूरा मंजर आ गया और आपकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इसके बाद सुल्तान ने काजी साहब को बड़ी इज्जत के साथ रुखसत किया। इसके बाद सुल्तान खुद भी सीमा की महफिलों में शामिल होने लगे। यह
शौक़ इतना बड़ा कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद बन गए। नाज़रीन, हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।